तथा भगवतो भक्त्या परमया भीदा उपास्यद्यादय सात्म्यं हरेश्चिन्तया जयो भगवतो भक्त्या परमया भीदा नृपास्यद्यादय सात्म्यं हरेश्चिन्तया जयो। जो भक्तगण शुद्ध भक्तगण भक्ति जोगरे भगवान करो बराबर चिंताई करथांती सेमाने भगवान को भली स्वर भली स्वर मध्य पाती सारूप्य मुक्ति पाती या सारूप्य मुक्ति कहा जाए। जदिओ शिशुपाल दंतवक्र एवं अन्य राजागण कृष्ण को शत्रु रूप चिंता करते तथापि सेमान मध्य सेई सारूप्य मुक्ति पाइछन्ति। एला श्लोकर जेतेबेले स्वरत्याग करे जीव विशेष करी मानवर कथाई कहे सेतेबेले कौन है ना ये स्थूल शरीरटा से त्याग करे सूक्ष्म शरीर त्याग करे ना। मन बुद्धि अहंकार को नहीं गढ़ा हो सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म शरीर को नहीं कि आत्मा जाए आत्मा गति करे तेणु सूक्ष्म शरीर मन ही रहा। मन हूँ अति गुरुत्वपूर्ण कथा गोटे। हाँ मन इंद्रिय पर मन इंद्रियाण मनश्चास्मि ये कथा भगवान कृष्ण ये कौन कही गीता रे इंद्रिय पर मन इंद्रियाण मनश्चास्मि इंद्रिय मान भीतर मु मन मन हूँ सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय एकादश इंद्रिय कह मन। आओ मन रे जदि कृष्ण चिंता रहिबो ताहाले अन्य इंद्रिय गुड़ी को निश्चित भाव रे कृष्णंकर सेवारे लागिबे। अन्य इंद्रिय गुड़ी को कार्य क्रिया विभक्त हवा पूर्व मन में आग चिंता ही हो धर गोड़ चल गोड़ जीव गोटे जगह प्रथम मन चिंता हम आज भाई छुट्टी अच्छी आज मठ को जी ताले गोड़ चल मन चिंता नहीं तो गोटा चलो ना मन चिंता नहीं कौन सी इंद्रिय क्रिया कर तेणु मन है गुरुत्वपूर्ण कथा से भगवान कृष्ण गीता मन उपरे जोर दे मनमना भव प्रथम कथा कहले मनमना भव मते चिंता कर तुम मन मोथा निवेश कर। तापर आसुची मदभक्त मज्जा आदि मांग नमस्कार मांग विशेष मनटा जो कृष्ण पद अरविंद निविष्ट हो स्वतः अन्य इंद्रिय गुड़ाक भगवान सेवा लगे तार भक्त हो मत भक्त भगवान सेवक हो मत भक्त मत जाजी मोर आराधना करो मांग नमस्कार मत नमस्कार सभी तो कृष्ण ताहले मांगे शेष ताहले मो पाक आस कहीं आम डेस्टिनेशन आम लक्ष्य चरम लक्ष्य मानव जीवन चरम लक्ष्य से नाम हूँ परमार्थ लाभ ये सुदुर्लभ मानव जोनी ना मिली उद्देश्य लक्ष्य हूँ परमार्थ लाभ भगवान प्राप्ति है भगवान को पाइबा ये मानव जोनी रे केवल सुलभ एकमात्र सुजोग सुअवसर मिली मानव जोनी रे अन्य जोनी मिल देवजोनी रे मध्य शुद्ध भक्ति मिलू तेणु मानव जोनी के सुदुर्लभ जोनी कहुई किपरि हम तार शिक्षा दौरान स्वयं भगवान तुम्हें केमिति मत पाइब केमिति मत लाभ कर तार ये उपायटा देदेले से मोस्ट कन्फिडेंशियल गुह्यतम उपदेश देकर मनमना भव मत भक्त मज्जाजी मंग नमस्कार मंग विशेष तो समस्त कर्म सब कर्म ही कृष्ण को इंद्रिक हम
ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କୃଷ୍ଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହବ ତାହେଲେ ତ ସ୍ୱତ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ବରାବର ରହିବ। କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱତ ବରାବର ନ ରହିଲେ ତୁମର ସମସ୍ତ କର୍ମ କୃଷ୍ଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇପାରିବ ନା। ଇଏ ହଉଛି ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମନୋନିବେଶ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ହବ ଆଉ ସତତ ହେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁନା କାହିଁକି ମାଙ୍ଗେ ବସନ ମୁକ୍ତା କଳେ ବରଂ ଜ ପ୍ରୟାତି ସମଭାବ ଜାତି ନାସ୍ତ୍ୟତ୍ର ସଂଶୟ। ଇ କଥା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଯେ ସ୍ୱରତ୍ୟାଗ କରିବ ବା ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ଅନ୍ତକାଳରେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରି ଯଦି ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ କଲା ସ୍ୱରତ୍ୟାଗ କଲା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଜଞ୍ଜମ ବାପି ସମ୍ଭାବତେ ଅନ୍ତେ କଳେ ବରଂ ତଂ ତଂ ଏବେତି କୌନ୍ତେ ସଦା ତଦଭାବ ଭାବିତ। ଇ କଥା କହୁଛି। ଇ କୁହାଯାଇଛି ଆମର ସେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଜଞ୍ଜମ ବାପି ସମ୍ଭାବତେ ଅନ୍ତେ କଳେ ବରଂ ତଂ ତଂ ଏବେତି କୌନ୍ତେ ସଦା ଭାବ ଭାବିତ। ତଦଭାବ ଭାବିତ। ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ରହିବ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ତଦ୍ରୁପ ଭାବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋନି ଲାଭ ହବ, ସ୍ୱର ଲାଭ ହବ। ତା ଉଦାହରଣ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାର ଉଦାହରଣ ଆମର ଭରତ ମହାରାଜ। ଭରତ ମହାରାଜ ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରମାର୍ଥିକ ସାଧନା ସେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ, ତ୍ୟାଗ କଲେ, ପୁଲ ପୁଲସ୍ତେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ, ସାଧନ ଭୋଜନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୃଗ ଶାବକ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏକ ଆସକ୍ତି ରହିଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ ମୃଗ ଶାବକକୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା ହିଁ କଲେ, ମୃଗ ଜନି ପାଇଲେ। ଏଇ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଜୋର ଦିଆହଉଛି ମୋତେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କର ବରାବର, ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ମନ ଭିତରୁ ଦୂର କର। ତା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଲ ଭାବରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଜଞ୍ଜମ ବାପି ସମ୍ଭାବ ଚିନ୍ତନ୍ତେ କଳେ ବରଂ ତଂ ତଂ ଏବେତି କୌନ୍ତେ ସଦା ତଦ୍ଭାବ ଭାବିତ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ମନ ଭିତରକୁ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ତାକୁ ମନ ଭିତରୁ ବହିଷ୍କାର କର, ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମନର ପ୍ରଭୁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରମ ମନ ମନସତ ପରାବୁଦ୍ଧି ଜ ବୁଦ୍ଧେ ତୁ ପରତ ସହ। ତୁମେ ତ ମନ ନୁହଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ମନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମନ ଉପରେ ବୁଦ୍ଧି ହେଲାଣି ଉନ୍ନତ, ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ହୁଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ମନର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମନର ଦାସ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ପଣିଆ କରିବା ତୁମର କାମ। ମନ ଯଦି ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ପଣିଆ କରିଦେବ ତାହେଲେ ତୁମ ମନର ଦାସ ଗୋଦାସ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମର କାମ ଆତ୍ମା ହିସାବରେ ଏଇଟା, ମନକୁ କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଲଗେଇବା। ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ଇତର ଚିନ୍ତା, କୃଷ୍ଣେତର ଚିନ୍ତା ମନ ଭିତରେ ବହିଷ୍କାର କରିବ। এটা তোমার কাম। যত তো নিশ্চরতি মন চঞ্চলন অস্থিরং তত তত নিয়মিন আত্মনি এব বসৌ নয়। এই কথা কইল। মনটা তো বড় চঞ্চল না, বড় চঞ্চল। মন ঠার চঞ্চল গতি আর কাহারি ନାହିଁ। আলোকর গতি, শব্দর গতি, এসব গতি ঠার মনের গতি অতি চঞ্চল। তেଣୁ ଏ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ନିଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି ଯତ ତ ନିଶ୍ଚଳତି ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର। ମନଟା ତ ଚାଲିଯିବ, ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ମନ। ତେଣୁ ତୁମର କାମ ଅଛି ଟାଣି ଆଣ, ଆଣିକେ ଭଗବତ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ନିବିଷ୍ଟ କର।
ସତ୍ୟତା ସାଙ୍ଗରେ ମନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ଚାଲିବ। ଫାଇଟିଂ ୱିଥ୍ ଦି ୱିକେଡ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଫିକଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଦୁଷ୍ଟ ମନ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ କଥା ଆମର କୁହାଯାଉଛି, ଏଇ ଗୀତାରେ ଏଇ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ମନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ମନ ହଉଛି ଅସଲ ଜିନିଷ। ମନ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ମନକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଆଭାସ, ଆଭାସ ଅଛି ଆତ୍ମାର ମନରେ। କାହିଁକିନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହଉନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବତ ଧାମକୁ ନ ଯାଇଛ, ତୁମେ ବିରଜା ଅତିକ୍ରମ ନ କରିଛି, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହବ ନା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ତ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ରହିଲା ହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆତ୍ମା ହିଁ ଯାଉଛି, ତଦ୍ରୁପ ଚିନ୍ତା ହିଁ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ବହୁତ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ମନକୁ ନିଗ୍ରହ କରିବା, ବଶୀଭୂତ କରିବା କଥା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ଯେ ମନକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବ ସେଇ ଭଗବାନକୁ ପାଇପାରିବ, ନଚେତ ଭଗବାନ ମିଳିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବି କୁହାଯାଇଛି ମନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ସତ୍ୟଂ ଉକ୍ତଂ କିନ୍ତୁ ଇହ ବା ଏକେ ନ ମନସୋଦ୍ଧା ବିଶ୍ରମଂ ଅନବସ୍ଥାନସ୍ୟ ଷଠକିରାତ ଇବ ସଂଗଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଇ କଥା କୁହାଲା। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା, ହେ ରାଜା ତୁମେ ଠିକ କହିଛ, ସେ ଯାହା ହଉ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଧରି ସାରି ଗୋଟେ ବଡ ଚତୁର ବ୍ୟାଧ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରେ ନା, କାରଣ ସେମାନେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପଳେଇଯିବେ। ଠିକ ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ପରମାର୍ଥିକ ଜୀବନ ଧାରାରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଦୁଷ୍ଟ ମନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ନା। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ବଡ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ପୁଣି କହିଲେ ନ କୁର୍ଜାତ କରିଛି ସକ୍ଷମ ମନସି ହି ଅନବସ୍ଥିତ ଯଦ୍ବିଶ୍ରମ୍ଭା ଚିରାଚୀର୍ଣ୍ଣମ ଚସ୍କନ୍ଦ ତପୈଶ୍ୱରମ୍। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ସେମାନଙ୍କର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ, ବ୍ୟକ୍ତି ଚଞ୍ଚଳ ମନସ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମମାନ ମନ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାହେଲେ ଏହା ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଠକିଦେବ। ଏପରିକି ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୋହିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ କାହା କଥା କହିବା ବାପା। ସୌଭରୀ ମୁନି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାର ସିଦ୍ଧାବସ୍ଥାରୁ ପତିତ ହେଇଗଲେ এই দুষ্ট মনোযোগ। নিত্যম দদাতি কামস্য ছিদ্রম তং অনুজে অরয়ং যোগীন কৃতমৈত্রস্য পতির্জায়ে বপুশ্চলি। এই কথা কচ্ছে অসতী ভার্যা যেপরি যার পুরুষ বা উপপতিকে সুযোগ দেই নিজ স্বামীর প্রাণ বিনাশ করে, ঠিক তদ্রূপ ভাবে যদি যোগী অসংযত মনকে বিশ্বাস করে ও তাকে সুযোগ দিয়ে, তাহলে তাহা কাম কামর অনুচর ক্রোধাদিকে অবসর প্রদান করে, ফলে যোগী যোগভ্রষ্ট হয়। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅସଂଯତ ମନକୁ ଅସତୀ ନାରୀ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। An uncontrolled mind and an unchaste wife are the same. এই কথা ତେଣୁ କାମ ମନ୍ୟୁର୍ମଦ ଲୋହ ଶୋକ ମୋହ ଭୟାଦୟ କର୍ମବନ୍ଧସ୍ତ ଜନ୍ମୂଳ ସ୍ୱୀକୃଜ୍ୟାତ୍ କୋନୁ ତଦ୍ବୁଦ୍ଧ। এই କଥା କହୁଛି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଭୟାଦିର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଏ ଅସଂଯତ ମନ। ଏସବୁ ଏକତ୍ର ହେଲେ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ସ୍ୱରୂପ হয়। ଏ ପ୍ରକାର ମନକୁ କେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ମନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। এই ଉପଦେଶ ଆମର ଦିଆଯାଉଛି। ବହୁ କଥା ମନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ମନଟି ହଉଛି ଅସଲ ଜିନିଷ।
ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାଣଂ କାରଣଂ ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷୟ। ଇଏ ହଉଛି କଥା। ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାଣଂ କାରଣଂ ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷୟ। ଏ ମନ ହଉଛି ତୁମର ବନ୍ଧନର କାରଣ, এই ମନ ହଉଛି ତୁମର ମୋକ୍ଷର କାରଣ। এই ମନ ଯୋଗୁଁ ତ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ କାହା ଯୋଗୁଁ ହେଇନି। ମନର ଯେତେବେଳେ ତୁମର କାମନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଚିନ୍ତା ହେଲା ଯେ ମାୟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ବନ୍ଧନ ଦଶା ତ ଭୋଗିଲ। এই ମନଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହେବ ନା, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହେବି, ପ୍ରପନ୍ନ ହେବି, ତାହେଲେ ତୁମର ମୋକ୍ଷ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ହେଲା ମନ। ତେଣୁ ମନ ଉପରେ ଏସବୁ କଥା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବହୁ କଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। କିପରି ମନକୁ ନିଗ୍ରହ କରିବ? ଇଟ୍ସ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କହନ୍ତି, ଭ୍ରାତୃବ୍ୟଂ ଏନଂ ତଦଭଦ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟଂ ଉପେକ୍ଷାଧ୍ୟେଧୀତଂ ଅପ୍ରମତ୍ତ ଗୁରୋର୍ ହରେଶ୍ଚରଣୋପାସନାସ୍ତ୍ର ଜହି ବଳିକଂ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମମୋହଂ। ଏ କଥା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ କୁହାଯାଉଛି। ଅସଂଯତ ମନ ଜୀବର ମହାନ ଶତ୍ରୁ। ଯଦି ତୁମେ ଅସଂଯତ ମନକୁ ସଂଯତ ନ କର, ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ତାହେଲେ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ ଏବଂ ତୁମକୁ ବଶୀଭୂତ କରିନେବ। ସେ ବିଜୟୀ ହବ। ଯଦିଓ ଏହା ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଏହା ବଡ଼ ବଳବାନ। ଏହା ଜୀବର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ପକାଏ। ତେଣୁ ହେ ରାଜା, ହରିଗୁରୁ ଚରଣ ଉପାସନା ରୂପକ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସତର୍କତାର ସହିତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମନକୁ ଜୟ କରନ୍ତୁ, ବିନାଶ କରନ୍ତୁ। এই ଉପଦେଶ ଦିଆହଉଛି। ବିଷୟାସକ୍ତ ମନ ବିଷ ଭୋଗ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଦବ, ତାହା ଶୁଣ ନା, ତା କଥା କିଛି ଶୁଣ ନା, ତାକୁ ଅବମାନନା କର। ଦୁଷ୍ଟ ମନର ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିବା ଏ ଏକ ସହଜ ଅସ୍ତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ମନକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। এই କଥା କହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ହରିଗୁରୁ ଚରଣ ଉପାସନା ଅସ୍ତ୍ର। ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅସ୍ତ୍ର, ସେକେଣ୍ଡ ୱେପନ୍। କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ। କରିବ। ତୁମ ବଳ ଅଛି, ତୁମ ଶରୀର ବଳ ଅଛି କି ତା ତୋଡ଼ିଦବ? ହେଇପାରିବ ନା। ସାଧୁଗୁରୁ କୃପା ନହେଲେ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନହେଲେ, ସାଧୁଗୁରୁ କୃପା ନହେଲେ ଏସବୁ ହବ ନା। ଏସବୁ ହବ ନା। ମନଟା ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟଟା, ଦୁଷ୍ଟ ମନ। ବୁଝିପାରୁଛ? କେତେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି ନା ସେ ମନଟା ନା ନାଇଁ? କେତେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁନି? କେତେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଭଜନ ଗୁରୁ ପାଦାଶ୍ରୟ କରି, ଭକ୍ତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗ କରି ଭଜନ ନ କଲେ ଦୁଷ୍ଟ ମନ ଶାସିତ ହବ ନା ବାପା। ବୁଝିପାରିଲ? ଶାସିତ ହବ ନା। ভজরে ভজরে আমার মনতি বন্ধ, হরি ভজরি আমার মনতি, ভজরি ভজরি আমার মনতি মন্দ, ভজরি 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 আমার মনতি মন্দ, ভজরি ভজন বিনা গতি নাই রে, ভজন বিনা গতি নাই রে, ভজন বিনা গতি, ভজন বিনা গতি নাই রে, ভজন বিনা গতি নাই রে, ভজন বিনা গতি। ভজ প্রজবনী রাধা কৃষ্ণ চরণ গোবিন্দ, প্রজবনী ভজ প্রজবনী রাধা কৃষ্ণ চরণ গোবিন্দ, ভজ ভজ গৌর গদাধর দ্বৈত গুরু নিত্যানন্দ, ভজ ভজ গৌর গদাধর দ্বৈত গুরু নিত্যানন্দ।
শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ সনাতন জীব শিব সনাতন জীব রঘুনাথ রূপ রূপ সনাতন জীব রঘুনাথ রূপ স্মর রাঘব গোপাল ভট্ট স্বরূপ রামানন্দ স্মর রাঘব স্মর গোষ্ঠী সহ কর্ণপুর সেন শিবানন্দ স্মর স্মর রূপানগ সাধু জন ভজন আনন্দ স্মর রূপানগ সাধু জন ভজন আনন্দ স্মর ব্রজে বাস যদি চাও রে ব্রজে বাস যদি চাও রে ব্রজে বাস কৃষ্ণ প্রেম যদি চাও রে কৃষ্ণ প্রেম যদি চাও রে কৃষ্ণ প্রেম যদি কৃষ্ণ প্রেম যদি চাও রে কৃষ্ণ প্রেম যদি চাও রে কৃষ্ণ প্রেম যদি ব্রজ বনে রাধা কৃষ্ণ চরণার ব্রজ ভজরে ভজরে আমার মন অতি মন্ন ভজন বিনা গতি নাই রে ন ভজন কলে দুষ্ট মনটা কেমিতি শাসিত হব কিরে এ দুষ্ট মনକୁ ଶାସନ କରିବ ବୁଝିପାରିଲ ଗୁରୁର ଶାସନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଶାସନ ଶିଷ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ ତା ନହେଲେ ତୁମେ ଇଏ ହଉଛି କଥା ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଶିଷ୍ୟ ତେହଂ ସାଦିମାନ ବୁଝିପାରିଲ ଏ ହଉଛି କଥା ମୁଁ ଏତିକି କହିକିରି ଶେଷ କରୁଛି।